Yes, ma'am. করছিলাম লাস্ট ক্লাসে, এটা একটু শর্ট করে তোমাদের জন্য রিভিউ করব and then we will finish the other two slides. So আমরা এখানে যে কম্বিনেশনটা দেখেছিলাম that was a series parallel combination, and over here the two branches had the same type of diode, that is silicon diode. ওকে, দুটো প্যারালেল ব্রাঞ্চে এখানে একটা সিরিজ রেজিস্টার আছে, তার সাথে দুটো ব্রাঞ্চ আছে, they are parallel to each other and they have the same silicon diode, এবং provided that the input voltage is sufficient as we can see over here, আমাদের যে সিলিকন ডায়োড দুটোই অন হবে। যেহেতু এই দুটো ডায়োডই অন হবে, that means their voltage will be 0.7 volt each, but because they are parallel to each other, so আমি যদি এখানে একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করি, আমি যে ভোল্টেজটা দেখব সেটা হচ্ছে only 0.7 ভোল্ট। So considering যে এখানে ড্রপটা 0.7, it is very easy for us to find the drop here because we know that summation of voltage rise equals to summation of voltage drop. So এই দুটো ব্রাঞ্চ কম্বাইন করে যেহেতু আমাদের V0 হচ্ছে just 0.7 ভোল্ট, so that means আমাদের VR কত হওয়া উচিত? 10 minus 0.7. Okay, 10 minus 0.7 is our VR. So আমাদেরকে first V0 বের করতে বলেছে, we found that. Then we are asked to find I1. I1 is basically the source current. So source current টা বের করব আমরা কোথা থেকে? By using this resistor, because আমাদের I1 টা কিন্তু fully R দিয়ে পাস করছে। Then I1 টা যখন এই পয়েন্টে আসবে, then it will divide into two parts. But before that, I1 is flowing through R. So আমরা R এর ভোল্টেজটাই মাত্র বের করেছি, and then we also know the resistance of R. So আমরা যদি V by R করি, then আমরা I1 পেয়ে যাচ্ছি। And then when it comes to ID1 and ID2, then আমরা যদিও ডায়োডের ভোল্টেজ জানি, কিন্তু আমরা ডায়োডের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা কত সেটা এখানে জানি না। সো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? কারেন্ট ডিভাইডার রুলের হেল্প নিতে পারি। কারেন্ট ডিভাইডার রুলে আমরা জানি যে দুটো ব্রাঞ্চ বা তিনটা ব্রাঞ্চ যাই থাকুক না কেন, তাদের রেজিস্ট্যান্স যদি সেম হয়, তাহলে আমার কারেন্টটা সবগুলো ব্রাঞ্চে ইকুয়ালি ডিভাইড হয়ে যাবে। সো ওভার হিয়ার আই হ্যাভ টু প্যারালাল ব্রাঞ্চেস, এবং আমি কেন বলতে পারছি যে তাদের রেজিস্ট্যান্স সেম? বিকজ দে আর দ্য সেম টাইপ অফ ডায়োড। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই I will divide my total current I1 into 2, and I will say that this is the amount of current which is flowing through both diode 1 and diode 2. So I1 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করে যে কারেন্টটা পাবো সেটাই হচ্ছে ID1 and ID2. Okay, so এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে সলভ করেছি, but then we saw another circuit যেখানে আমাদের একটা প্যারালাল ব্রাঞ্চ আছে, but this time the two diodes are different. One is a silicon diode and the other one is a green LED. So in this case what happens is similar to current divider rule, but not exactly like that. ডায়োডস যদি প্যারালালি থাকে এবং দুটো যদি ডিফারেন্ট টাইপের হয়, তাহলে যেটাতে ভোল্টেজ ড্রপ কম লাগবে সেই ডায়োডটাকে অন করার জন্য, all the current will pass through that branch only rather than go to the other branch. Okay, so ডায়োডের কেসে দেখা যায় যে if the knee voltage is lower, then all the current will pass through that particular branch. যদি এরকম হতো যে they are of the same type, তখন কারেন্টটা ডিভাইড হতো, আর তারা যদি ডিফারেন্ট হয় তখন যে ডায়োডের নি ভোল্টেজটা কম সেই ডায়োডটা দিয়ে পুরো কারেন্টটা চলে যাবে, and the other path we will consider as open. Okay, so we will consider the other path to be open. So এই সার্কিটটাকে যদি আমরা রিড্র করি, we can for example draw it in this way, যে গ্রিনটা ওপেন হয়ে গেছে and যেটা সিলিকন সেই পাথটা দিয়ে আমাদের ফুল কারেন্টটা ফ্লো করছে। So if you consider it to be like this, then আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে, that because this path has become open, now this is nothing but a series circuit, isn't it? এই পার্টটা কিন্তু একটা সিরিজ সার্কিট, কারেক্ট?
Yes, ma'am. হ্যাঁ, so basically এখন আমাদের কি করতে হবে, KVL করতে হবে if we want to find V0, because V0 is the voltage from here to ground. So from here to ground is only VR. So এখানে V0 যেটা সেটাই হচ্ছে VR, which is nothing but আমরা যদি KVL apply করি একটা সিরিজ সার্কিটে, then this is 12 minus 0.7 volt minus VR equals to 0. Therefore VR equals to 11.3, which is actually also V0. এটা ক্লিয়ার তো না সবার কাছে? সো সাপোজ যদি এরকম হতো, এটা গ্রিন না হয়ে জার্মেনিয়াম হতো, তাহলে কি হতো? Which কারেন্ট ফ্লো করতো আর কি কোন পাত দিয়ে? সিলিকন দিয়ে যেত আর কি। জার্মেনিয়ামের নি ভোল্টেজ কত? 0.3। তাহলে where would the current pass through? সে কি দুটো ব্রাঞ্চ দিয়ে যেত? না ম্যাম, একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে যেত। only germanium. So diode এর কেসে কিন্তু whichever has the lower knee voltage, all the current will pass through that branch. তখন সিলিকন ওপেন হয়ে যেত, ঠিক আছে? তখন এখানে জার্মেনিয়ামের পাতটা ক্লোজ থাকতো আর সিলিকনটা ওপেন হয়ে যেত। So you have to look at their knee voltage or drop. Okay, green LED টা 2.2 দেখে যেহেতু হায়ার, এই জন্য আমাদের সিলিকনের পাতটা কমপ্লিট হয়েছে আর এটা ওপেন হয়ে গেছে। সো এখানে যদি সিলিকন আর জার্মেনিয়াম থাকতো, the chosen path would be through the germanium diode, not the silicon one. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, বল। ম্যাম সাপ্লাই ভোল্টেজ তো 12 আর সিলিকন তো 0.7 আর জার্মেনিয়াম 0.3, তাহলে সিলিকন তো যাবে না কেন? কারেন্টটা ভাগ করতে পারতো না? হ্যাঁ, কারেন্টটা নরমালি ভাগ হয়, যে প্রিন্সিপালটা আমরা ফলো করি সেটা রেজিস্টারের কেসে অ্যাপ্লিকেবল, ঠিক আছে? এখানে তোমাকে এদেরকে সুইচের মতো চিন্তা করতে হবে। সো ধরো আমি তাদেরকে আইডিয়াল সুইচ নিলাম, হ্যাঁ, জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে। সো তোমাকে এরকম চিন্তা করতে হবে, এরা দুজন হচ্ছে দুটো সুইচ, ঠিক আছে? দুটো সুইচ। এখন যে পাথের ভোল্টেজ কম, সেই সুইচটা যদি ক্লোজ হয়ে যায়, তাহলে কি আরেকটা পাথ দিয়ে কিছু পাস হবে? মানে সে তো আগে ক্লোজ হবে, তাই না? যেহেতু তার নি ভোল্টেজ রিকোয়ারমেন্টটা কম, সো সে মানে 0.3 ভোল্টেই সে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। সো সেক্ষেত্রে আমাদের যদি ধরো দুটো সুইচ থাকে যেটা প্যারালালি কানেক্টেড আছে, দুটো সুইচ, তাহলে কিন্তু যেই সুইচটা আগে ক্লোজ হয় বা বন্ধ হয়, সেই পাথ দিয়েই সব কারেন্ট চলে যায়, অন্য সুইচটার সেখানে কোনো কাজ থাকে না। সো ডায়োডের কেসে সেই প্রিন্সিপালটা মোর অ্যাপ্লিকেবল রাদার দেন যে আমরা রেজিস্টারের কথা বলি, সেখানে আসলে এটা সুইচ না, রাদার হচ্ছে দুটো ফিক্সড পাথ। হ্যাঁ, সো সেই ফিক্সড পাথে হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইড হয় অ্যাকর্ডিং টু দি অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স, বাট ডায়োড ইজ মোর কম্পারেবল টু আ সুইচ। সো সুইচের ক্ষেত্রে যে সুইচটা আগে পাথ কমপ্লিট করবে সেটা দিয়ে কারেন্ট চলে যাবে। বুঝেছো এবার? Yes ma'am, okay, thanks. সো লাস্ট যে এই স্লাইডে আছে ম্যাথটা, সেটাও अगेन একটা সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন, এবং এখানে আমাদের যে দুটো ব্রাঞ্চ প্যারালাল, সেখানে একটাই হচ্ছে ডায়োড আছে, আরেকটাতে রেজিস্ট্যান্স আছে। তোমরা কি বুঝতে পারছো যে এই দুটো ব্রাঞ্চ প্যারালাল? How to determine parallel Yes. branches? There should be two common nodes, তাই না? Two common connecting points. So যখনই দুটো পয়েন্ট, দুটো কম্পোনেন্ট আছে এবং তাদের দুটো কানেক্টিং পয়েন্ট আছে, that means they are parallel. So over here আমাদের সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন আছে, এই পার্টটা প্যারালাল, আবার এদের কম্বাইন্ড পোরশন হচ্ছে in series with these two components. So in this circuit they have asked you to find I1, I2 and ID. So there are a couple of things that we need to determine first. সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি the supply voltage is quite high, so there should be no problem in turning the silicon diodes on.
সো এখানে দুটো সিলিকন ডায়োড আছে, ওয়ান ইজ হিয়ার অ্যান্ড ওয়ান ইজ হিয়ার। সো আমরা ধরে নিলাম যে তারা অন। ওকে, তারা যদি অন হয় দ্যাট মিন্স there is a 0.7 ভোল্ট ড্রপ across each diode. ওকে, এখন আমাদের যে কারেন্ট গুলো বের করতে বলেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা যেটা I2, বেসিক্যালি I2 কি সোর্স কারেন্ট না? I2, ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আর I1 হচ্ছে রেজিস্টর কারেন্ট, ID2 হচ্ছে ডায়োড কারেন্ট। সো which component do you think we can find first? ম্যাম গ্রাউন্ডের সাথে যে কারেন্টটা থাকবে ওটা সোর্স কারেন্ট ধরবো না আমরা সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই তো সোর্স কারেন্ট। এই যে I2 এটা সোর্স কারেন্ট, এটা ডায়োড কারেন্ট, এটা সোর্স কারেন্ট, এটা ডায়োড কারেন্ট, এটা রেজিস্টরের কারেন্ট। এখন আমাদেরকে তিনটা বের করতে বলছে, সো আমরা আসলে শুরু করব কোথা থেকে? আমরা কোন কারেন্ট আসলে সবচেয়ে ইজিলি ফার্স্টে বের করতে পারি? সোর্স কারেন্ট। সোর্স R2 কারেন্ট, দিয়ে হচ্ছে যে কারেন্টটা দেবে। রাইট। সো আমরা দুটো জিনিস করতে পারি, সেটা হচ্ছে R2টাও আগে বের করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে আসলে লুপ ইউজ করতে হবে বা কেভিএল করতে হবে, সেটাও আমরা করতে পারি যে I2 ক্যালকুলেশন করলাম। আবার আমরা যেটা করতে পারি, দেখো আমাদের R1 আর এই ব্রাঞ্চটা এই দুটো প্যারালাল না? R1 and this silicon diode, সো Yes, ma'am, এরা parallel. যদি প্যারালাল হয় এর ভোল্টেজ ড্রপ কত? 0.7। তাহলে R1 এর ভোল্টেজ ড্রপ কত? 0.7 হবে। 0.7, because they are parallel, right? So if they are, two branches are parallel, এইটার যে ড্রপ মাঝখানে কিন্তু আর কোনো কম্পোনেন্ট নেই, তারা কিন্তু জাস্ট প্যারালাল টু ইচ আদার। সো দ্যাট মিন্স এখানে যে ভোল্টেজ ড্রপটা থাকবে এই একই ভোল্টেজ ড্রপ এখানেও পাবো। তার মানে আমার VR1 আসলে কি? VR1 হচ্ছে 0.7। ওকে, সো আমার জন্য কিন্তু I1টা বের করাও অনেক ইজি। I1 is nothing but 0.7 divided by 3.3। বাট এটা নেসেসারি না যে তোমাকে আগে I1 বের করতে হবে। তোমরা যেটা বলেছো যে I2টা বের করবে সেটাও করতে পারো। ওকে, সো এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে I1? Yes ma'am. এখন আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাই, I2। সো I2 বের করার জন্য আমরা কি করব? যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি I2 is actually your source current. So আমরা কোথায় KVL করতে পারি? In this portion. আচ্ছা, এখানে যদি আমি KVL করতে চাই তাহলে কিন্তু আমার ফার্স্টে এই ভোল্টেজটা ডিটারমাইন করতে হবে, তাই না? বিকজ আমি জানি এখানে 0.7 ভোল্ট ড্রপ হয়েছে, এখানে 0.7 ভোল্ট ড্রপ হয়েছে, এবং এইটা আর এটা যেহেতু প্যারালেল, সো তাদের যে 0.7 ভোল্ট ড্রপ এটা কিন্তু কম্বাইন করে একটা ড্রপ, তাই না? এমন না যে এখানে 0.7 এটা 0.7 দেখে এটা কোনো অ্যাডিশন হচ্ছে অর এনিথিং। সো আমরা যখন এখানে KVL করছি আমরা কিন্তু এদের ড্রপটাকে কম্বাইন করে জাস্ট 0.7 হিসেবে কনসিডার করি, রাইট? বিকজ দে আর প্যারালাল ব্রাঞ্চেস। সো একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো। ম্যাম, R1 এ যে আপনি বললেন যে মানে নেবেন না আর কি, মানে ড্রপটা নেবেন না, আমরা তো I1 এর মানটা বের করেছি। আমরা যদি R1 নেই তাহলে তো I1 আসবে। I1 আসলে তো ম্যাম আমরা I1 এর মানটা দিতে পারি আর কি। কোথায় I1 দিতে চাচ্ছ? মানে KVL এর ক্ষেত্রে আর কি, মানে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে R1 এর ক্ষেত্রে। R1 এর ক্ষেত্রে না I2 এর ক্ষেত্রে? মানে R1 তো আমরা বের করে ফেলেছি, হ্যাঁ, 0.7 by 3.3 দিয়ে। সো এইটাকে তোমরা কি এখানে ইউজ করতে চাচ্ছ? জি ম্যাম, জি। ওখানে যদি ইউজ করতে চাও তাহলে সেটাকে কিভাবে ইউজ করবে? কারণ আমরা যদি কারেন্ট ইউজ করতে চাই তাহলে সেটা তো KVL হবে না, সেটা হবে KCL, তাই না? KCL ইউজ করতে হবে আমাকে, কারশফস কারেন্ট ল।
সো কারশফস কারেন্ট ল যদি ইউজ করতে হয় তখন আবার আমাকে সবগুলো কারেন্ট জানতে হবে না, যেমন কেসিএল এর রুল কি যে ইনপুট কারেন্ট ইকুয়ালস টু আউটপুট কারেন্ট। সো প্রবলেম হচ্ছে আমি ID2 জানি না, I2 ও জানি না, দুটো আননোন। সো সেক্ষেত্রে আমার I2 শুধু I1 জানলে বের করা পসিবল না। হ্যাঁ, এমন যদি হতো আমি এই দুটোই জানি তখন আমি কেসিএল করতে পারতাম, বাট আমি যখন কেভিএল করছি তখন আমি এই লুপটা যখন নিব, এই দুটো ব্রাঞ্চকে আমি যখন কনসিডার করব তাদের ড্রপটা কিন্তু আলাদা না, because they are parallel, so that means their drop is 0.7 volt. so আমি যখন এখানে KVL করব এই দুটো ব্রাঞ্চে যে ড্রপ 0.7, that will be considered as just 0.7. okay, because they are parallel, so parallel branch drop কখনো summation হয় না, just একটা হিসেবে কনসিডার। বুঝেছো এবার? জি ম্যাম, এখন কনফিউশনটা দূর হয়েছে। গুড। সো আমরা আসলে এখানে যখন KVL করছি তখন আমাদের কম্পোনেন্টস কি কি, এটা রাইজ না ড্রপ? এটা রাইজ না ড্রপ? আমি ক্লকওয়াইজ যাচ্ছি, ম্যাম রাইট। তো এটা প্লাস ই, এটা রাইজ না ড্রপ? ড্রপ। ড্রপ। এটা রাইজ না ড্রপ? এই যে এখানে আমি বলতে চাচ্ছি মানে এটা আলাদা করে কিন্তু কনসিডার না, এই দুটো মিলে 0.7, হ্যাঁ এই দুটো মিলে 0.7 ড্রপ। তারপরে এটা রাইজ না ড্রপ? ড্রপ হবে। ড্রপ হবে। সো এটা হচ্ছে ইকুয়াল টু 0। সো এখান থেকে আমি কি VR2 বের করতে পারি, এবং VR2 আমি KVL এ না বসিয়ে শুধু সার্কিটটা দেখেও বের করতে পারি, কারণ এটা যদি 20 ভোল্ট হয়, এখানে যদি 0.7 আর এখানে যদি 0.7 ড্রপ হয়, তাহলে আমার VR2 বা V2 এটা কত হবে? V2টা shouldn't it be just E minus VK1 minus VK2, মানে ডায়োডের নি ভোল্টেজ গুলো, বিকজ এই দুটোতে তো আমি জানি 0.7 ভোল্ট ড্রপ হয়েছে, তো বাকি ড্রপটা কোথায় হবে? পুরোটাই তো R2 তে হবে, তাই না? সো VR2 যেটা বা V2 যেটা সেটা কত হবে? 20 minus 1.4 which is 18.6. so you can put it in KVL. okay, এখানে যেরকম ওরা KVL এ বসিয়েছে, you can put it in KVL, or you can also just look at the circuit and you can subtract these two drops from this rise. এই দুটো ড্রপ যদি এই রাইজটা থেকে সাবট্রাক্ট করো তাহলেই আমরা V2 ভোল্টেজটা পেয়ে যাব। এখন যেহেতু আমাদের কাছে V2 ভোল্টেজ আসছে, we can very easily find I2 because that will be V2 by R2. okay, আচ্ছা, now is where you can apply KCL. এখন আমরা KCL অ্যাপ্লাই করতে পারবো। কেন অ্যাপ্লাই করতে পারবো? বিকজ আমাদের যে ফার্স্ট টু পার্টস ছিল সেখান থেকে আমরা দুটো কারেন্ট পেয়ে গেছি। ওকে, one is I1 and the other is I2. সো আমরা I1 পেয়েছি, আর এই মাত্র যে ক্যালকুলেশনটা করলাম এখান থেকে আমরা I2 পেয়েছি। আমাদের এখনো একটা আননোন আছে which is ID2। এখন আমরা KCL অ্যাপ্লাই করতে পারবো কোথায়? এই নোটটায়, because current entering should be equal to what? Summation of current leaving, তাই না? Current entering a node should be equal to summation of currents leaving the node. So আমরা I1 ও জানি, I2 ও জানি, we can very easily find ID2. So is this one clear to everyone? Any questions, confusion? ম্যাম মানে ID2 টা আরেকবার একটু রিপিট করেন। ID2 টা আমাদেরকে বের করার জন্য কি করতে হবে, যেহেতু এটা একটা ডায়োড, সো আমি তার রেজিস্ট্যান্সটা জানি না, আমি শুধু তার ভোল্টেজ ড্রপটা জানি। বাট হাউএভার আমি যদি অন্যান্য প্যারামিটারগুলো দেখি, আমি অলরেডি I2 বের করেছি, অলরেডি I1 বের করেছি। সো এই যে একটা নোড আছে যেখানে আসলে I2 এসে ডিভাইড হবে, I2 কি হবে? এখানে আসবে, দেন সে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, একটা হবে I1 থ্রু রেজিস্টার, আরেকটা হবে ID2 থ্রু ডায়োড নাম্বার 2।
সো এখানে এই নোডটাতে আমি এখন KCL অ্যাপ্লাই করতে পারবো। দ্যাট মিনস সামেশন অফ কারেন্টস এন্টারিং দ্য নোড ইকুয়ালস টু সামেশন অফ কারেন্ট লিভিং দ্য নোড। সো এখানে এন্টারিং দ্য নোড হচ্ছে শুধু একটা কারেন্ট which is I2 and leaving the node are two currents which is ID2 and I1. সো এখান থেকে আমি ID2 বের করে ফেলবো। ওকে, আচ্ছা। সো এই স্লাইডস তো কমপ্লিট, আই থিংক আমাদের এখানে আর কিছু নেই। সো যারা পরে জয়েন করেছো, অন মানডে you will have your second quiz number 2 and syllabus হচ্ছে lecture 2 and 3 ওকে। সো সবাই নোট ডাউন করো, নেক্সট মানডেতে তোমাদের সেকেন্ড কুইজটা হবে। ঠিক আছে, so I'm moving on to the next lecture. We have a lot of lectures in the final midterm, so we need to move a little fast. And twisted 2 আর 3 এর উপর হবে না লেকচার? হ্যাঁ, only lecture number 2 and 3. আচ্ছা, সো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এতক্ষণ তো আমরা সিরিজ প্যারালেল নেটওয়ার্ক দেখলাম। সো সিরিজ প্যারালেল নেটওয়ার্কের মধ্যে one of the very important applications for diodes in series particularly is when they are used as rectifiers. ওকে, সো রেকটিফায়ারটা আসলে কি সেটা আমরা দেখবো, ডায়োডকে কিভাবে রেকটিফায়ার হিসেবে ইউজ করা যায় সেই জিনিসটা আমরা দেখবো। সো আর ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম রেকটিফায়ার? তোমরা কি এই টার্মটা শুনেছো কখনো, রেকটিফায়ার? আচ্ছা, কোনো কিছুকে রেকটিফাই করা মানে কি? রেকটিফাই general, not any technical term, that I want to rectify something. ম্যাম অনেকটা মডিফাই বা ঠিক করা এরকম কিছু। ঠিক করা, রাইট, কোনো কিছুকে ম্যাম ফিক্স, এসি কে ডিসি তে রূপান্তর করা রেকটিফাই। হ্যাঁ, টেকনিক্যালি এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এসি টু ডিসি, আর জেনারেল হচ্ছে কোনো কিছুকে চেঞ্জ করা বা ফিক্স করা। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্স, আমাদের তোমাদের ক্লাসে তো মনে হয় বলেছিলাম নাকি, আই ডোন্ট রিমেম্বার, যেমন আমরা আমাদের কম্পিউটার বলো, ফোনের চার্জার বলো, যেটাই বলো না কেন, সেখানে যে ভোল্টেজটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে একটা ডিসি ভোল্টেজ। হ্যাঁ, বাট আমাদের যে সাপ্লাই ভোল্টেজ সেটা কিন্তু ডিসি না, সেটা কিন্তু এসি ভোল্টেজ। সো when you have to charge your phone for example, or you want to charge your laptop, you must convert this AC signal into a DC one. So তোমরা কি অ্যাডাপ্টারের নাম শুনেছো কখনো? অ্যাডাপ্টার? জি ম্যাম, আমরা এই অ্যাডাপ্টার তো ইউজ। জি ম্যাম। কোথায় কোথায় ইউজ করেছে অ্যাডাপ্টার বলো দেখি। চার্জারে আছে অ্যাডাপ্টার, ল্যাপটপের চার্জারে। রাইট, ল্যাপটপের চার্জারটা কোয়াইট মানে বিগ, বোঝা যায়, বাট ফোনেরটা আসলে ওইভাবে দেখা যায় না। বাট অনেক আগের যে ডিভাইসগুলো ছিল তোমাদের বাসায় যদি কখনো থেকে থাকে, তোমরা দেখবে যে যে জিনিসটার সাথে চার্জ করা হতো সেটার সাথে একটা বাল্কি এরকম রেক্ট্যাঙ্গুলার পার্ট থাকতো, মানে যেটা চার্জার, এবং ওখানে অ্যাডাপ্টার কথাটা অনেক সময় লেখা থাকে। সো ওটার ভিতরেই হচ্ছে একটা এরকম ধরো সার্কিট থাকে, সে এসি সিগন্যালটাকে ডিসিতে কনভার্ট করে দেন তোমার ডিভাইসের সাথে সেটাকে তোমরা কানেক্ট করছো। ওকে, সো অফ কোর্স ইটস নট, হ্যাঁ বলো। ডিজিটাল লজিক সার্কিটে অ্যাডাপ্টার ইউজ করা হয় না? ডিজিটাল লজিক সার্কিট? কোন ডিজিটাল লজিক সার্কিট? অ্যান্ড অর গেটস? এরকম মানে আর কি নিজে আর কি থিংকিং করলাম আর কি, মানে শিওর না আমি আর কি। মানে ব্যাপারটা কি, ওখানেও এটা হবে অ্যাপ্লিকেবল, বাট সেই ক্ষেত্রে এটা ঠিক ডায়োড রিলেটেড না, মোর লাইক তোমরা যখন আরেকটু হায়ার মানে সাবজেক্টসে যাবে তখন তোমরা অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে পড়াশোনা করবে। সো অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটালের যে সার্কিটগুলো তার মধ্যে অনেক কম্পোনেন্ট থাকে। হ্যাঁ, আসলে তো আর এরকম সিম্পল হয় না একটা সার্কিট, এটা ধরো একটা জাস্ট পার্ট। সো হ্যাঁ, ডিজিটাল যেমন আমরা যখন বাইনারি বিটস নিয়ে কাজ করি সেটা কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যাল।
হ্যাঁ, বাট সেটা ঠিক এসি ডিসি আমি বুঝাচ্ছি না। যেমন ডিসি কিন্তু একটা অ্যানালগ সিগন্যাল স্টিল, হ্যাঁ, আর যখন আমরা বাইনারি কথা বলছি, it is a digital signal. It's not that, it's nothing between AC and DC, rather it's just high and low bits, 0 and 1. ট্রানজিস্টর ইউজ হয়? ট্রানজিস্টর তো অবশ্যই ইউজ হয়, ইয়েস, ট্রানজিস্টর ইউজ হয়, এবং ট্রানজিস্টর আমাদের প্রসেসরের মধ্যে অনেক ট্রানজিস্টর আছে আমাদের চিপে, আমাদের কম্পিউটারের ভিতরে, বিকজ তাদেরকে আমরা সুইচ হিসেবে ইউজ করতে পারি এবং তারা খুব ফাস্ট সুইচিং করতে পারে, অন অফ অন অফ, হ্যাঁ, যেটা আমাদের ফিজিক্যালি আসলে ফিজিক্যাল সুইচ দিয়ে সম্ভব না। সো ইটস ট্রু যে অ্যানালগের কেসে আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল ইউজ করি, বাট ডিসি মানে আবার শুধু ডিজিটাল না, ডিসি স্টিল আ কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল। হ্যাঁ, ডিজিটাল সিগন্যাল হচ্ছে যেগুলো কন্টিনিউয়াস না, তাদেরকে স্যাম্পল নিয়ে নিয়ে দেন সেখান থেকে তাদের বাইনারি কোড জেনারেট করতে হয়, এন্ড দেন সেটাকে আমাদের কম্পিউটারে ইউজ করতে হয়। কনফিউজড হয়ে গেলে না তো? It's not confusing, কিন্তু it's not, it's very interesting actually. So তোমরা সেটাও দেখবে, but that's a little bit different than just AC to DC conversion. Okay, so এখানে আমরা যেটা করছি, আমাদের সিগন্যালটা অ্যানালগ এবং সে ফার্স্টে এসি, তাকে আমরা যখন একটা রেকটিফায়ারের সার্কিট দিয়ে পাস করি, তখন সে কি হয়, সে দুদিকে থাকে না, মানে তার পিক পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এরকম হয় না, সে যে কোনো এক সাইডে পিক ভ্যালু দিবে, আইদার ইন দ্য পজিটিভ ডিরেকশন or in the negative direction. So we start with the simplest possible rectifier, okay, which is called the half wave rectifier. So half wave, as you can understand from the name, যে নিশ্চয়ই সে যখন রেকটিফাই করবে আমার ইনপুট সিগন্যালকে, সে হাফ অফ দ্য ওয়েভকে শুধু রেকটিফাই করতে পারবে, বাকি হাফকে সে রিমুভ করে দেবে, রেকটিফাই করবে না বা পজিশন চেঞ্জ করবে না, নেগেটিভ থেকে পজিটিভ করতে পারবে না। সো এই সার্কিটগুলোর কেসে আমরা যে ইনপুটগুলো নিব সেগুলো সবসময় একটা সাইন ওয়েভ হবে, ওকে, বিকজ উই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট অ্যান এসি সিগন্যাল। সো সেক্ষেত্রে যখন আমরা এসি লিখি তখন কিন্তু আমাদের ভিটাকে আমরা স্মল লেটার লিখি। তোমরা কি জানো এটা? তোমরা ডিসি যখন লিখো তখন তো এভাবে লিখো, তাই না, V1 V2, বাট এসির সময় এটাকে আমরা স্মল লেটার লিখে থাকি, just to differentiate যে এটা ডিসি এটা এসি। আচ্ছা, সো এখন আমরা কি করছি, দেখো আমাদের যে সিগন্যালটা সেটা সাপোজ ইট ইজ লাইক দিস, সো সেটার ইকুয়েশন কি, Vm sin omega t, omega means angular frequency, ওকে, angular frequency omega মানে হচ্ছে twice by f, আর f মানে হচ্ছে 1/t, তাই না? তোমরা তো জানো মনে হয় এই জিনিসগুলো, নাকি এসি তো করেছো, জানো আই থিংক। সো এখানে এটা হচ্ছে একটা টাইম পিরিয়ড, হ্যাঁ, এটা একটা টাইম পিরিয়ড মানে ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, আর এটাকে আমরা বলি ওয়ান সাইকেল, মানে তার একটা ফুল যে চেঞ্জ, মানে একটা সাইন ওয়েভের চেঞ্জ কত থেকে কত হয়, 0 পিক 0 নেগেটিভ পিক 0, এটা তার একটা সাইকেল। তাকে যদি আমি আরো অনেকবার ড্র করি একই প্যাটার্নটা রিপিট হবে, তাই না? সো আমরা শুধু একটা সিঙ্গেল সাইকেল নিব এবং এই সাইকেলটার যে ডিউরেশন সেটাকে আমরা বলি টাইম পিরিয়ড, ওকে, টাইম পিরিয়ড। সেই টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা কনসিডার করব একটা রিপিটেশনের জন্য 0 থেকে, এবং এটাকে যখন ওমেগা টার্মে চিন্তা করি ব্যাপারটা এরকম যে সে আসলে 0 ডিগ্রি থেকে 2 পাই পর্যন্ত মুভ করছে, 0 ডিগ্রি থেকে 2 পাই, এটাকে আমরা বলি একটা সাইকেল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওয়েভ ফর্ম, মানে এসি যে সিগন্যালটা অল্টারনেটিং সিগন্যাল সেটার ওয়েভ ফর্ম। যাই হোক, আমরা সব সময় এখানে একটা বা দুটো হয়তো বা সাইকেল দেখবো, বিকজ যত রিপিটেশনই হোক না কেন একই প্যাটার্ন পাবো। সো লেটস স্টার্ট উইথ দিস ওয়ান। সো আমরা কি করেছি, আমাদের একটা ডায়োডের সার্কিট নিয়েছি এবং বেসিক্যালি এখানে এখন আমার একটা এসি ইনপুট আছে, ওকে। সো এই সার্কিটটা তো তোমরা অলরেডি চেনো,
লাস্ট ক্লাসে করেছি, বাট আমরা কি দিয়ে করেছিলাম, ডিসি ইনপুট, তাই না? ডিসি ইনপুট দিয়ে করেছিলাম, বাট এখন আমার ইনপুটটা হচ্ছে এসি। সো আমি তাকে কি লিখেছি, শুধু ভিআই হিসেবে লিখেছি। আচ্ছা, এখন আমাকে যেটা করতে হবে, এই সার্কিটে আউটপুটটা আমি নিব হচ্ছে রেজিস্টারের অ্যাক্রসে, এই যে স্মল ভি নট। Small v naught is my output and I will connect my oscilloscope maybe over here. আচ্ছা, সো এখন আমি কি করব, ফার্স্টে যখন আমি এই পার্টটাকে কনসিডার করছি, আমি দুটো পার্টকে হাফ করে নিব। সো এটাকে আমি বলি হাফ সাইকেল, এটা হচ্ছে অ্যানাদার হাফ সাইকেল, দুটো মিলে হচ্ছে ওয়ান সাইকেল। সো ফার্স্টে আমি নিলাম পজিটিভ হাফ সাইকেল। Positive half cycle means this one. So একে আমি যদি কনসিডার করি, তার ভ্যালু কি হচ্ছে, 0 থেকে বাড়ছে, একটা পার্টিকুলার পিক ভ্যালুতে যাচ্ছে vm এন্ড দেন আবার কমে যাচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, এখানে দেখো আমি যে ডায়োডটা ফার্স্টে নিয়েছি, দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল ডায়োড, বিকজ আমি এখানে কিন্তু এরকম কিছু লিখিনি যে সিলিকন বা এরকম লিখিনি যে জার্মেনিয়াম। সো তার মানে আমাকে বুঝতে হবে কি, দিস ইজ আ আইডিয়াল ডায়োড। আচ্ছা, আইডিয়াল ডায়োড তো ভোল্টেজ 0 পেলেই অন হয়ে যাওয়ার কথা যদি সে ফরওয়ার্ডে থাকে, তাই না? So let us consider that situation. That means our input voltage is now positive. So আমাদের input voltage যদি পজিটিভ থাকে, আমাদের কারেন্টটা কি ক্লকওয়াইজ হবে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ যদি পজিটিভ হয়, কারেন্টটা কি ক্লকওয়াইজ হবে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে? Clockwise. ক্লকওয়াইজ হবে, মানে প্লাস থেকে মাইনাস Clockwise ঘুরবে, তাই না? আচ্ছা, সে যদি এইভাবে ঘুরে আসে, তাহলে দেখো তো তার সাথে কি ডায়োড একই ডিরেকশনে না অপোজিট ডিরেকশনে? একই ডিরেকশন। একই ডিরেকশন, তাহলে সে অন না অফ? অন। অন। আচ্ছা, সে যদি অন হয়, যেহেতু সে আইডিয়াল ডায়োড, তাকে আমি কি করব, শর্ট, তাকে শর্ট করে দিব, সো সে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। আচ্ছা, সে যদি শর্ট সার্কিট হয়, তাহলে বেসিক্যালি এখন আমার সার্কিটে কি আছে, একটা সাপ্লাই আর একটা রেজিস্টার, আর কিছু আছে কি? নো ম্যাম। নো ম্যাম। নেই। তাহলে তার মানে কি এটা না যে আমি ইনপুটে যা দিচ্ছি ঠিক সেটাই আমার আউটপুটে দেখাবে, ভি নট ইকুয়ালস টু ভিআই? ইয়েস ম্যাম। সো আমি পজিটিভ হাফ সাইকেল ইনপুটে যা দিব, পজিটিভ হাফ সাইকেল আউটপুটে ঠিক একই জিনিস পাবো এবং একই পিক থাকবে। এটা তো অ্যামপ্লিটিউড, তাই না? অ্যামপ্লিটিউড, সো পিক ভ্যালুটাও তাদের সেম থাকবে। ওকে, ইজ দিস আউটপুট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। সো এখন যদি আমরা নেগেটিভ হাফ সাইকেল নিই, this negative half cycle, তাকে আমি সার্কিটে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব? বাই চেঞ্জিং দ্য পোলারিটি অফ মাই ইনপুট, বিকজ সে এখন অপোজিট দিকে। সো এটা আমি কিভাবে বোঝাবো? আমার ইনপুটের পোলারিটিটাকে অপোজিট করতে হবে। এখানে ছিল প্লাস মাইনাস, এখানে হবে মাইনাস প্লাস। এখানে যদি এখন মাইনাস প্লাস হয়, আমার কারেন্টটা কি ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এখন সে কি ডায়োডের এগেইনস্ট না সেম ডিরেকশন? অপোজিট ডিরেকশন না সেম ডিরেকশন? এগেইনস্ট ম্যাম। অপোজিট ম্যাম। অপোজিট ডিরেকশন। সে কিন্তু এই পাশ দিয়ে ঘুরে আসছে, তাই না? তার অ্যারো এদিকে, ডায়োডের অ্যারো এদিকে, তাহলে ডায়োডটা ওপেন না ক্লোজড? ম্যাম ওপেন। ওপেন মানে রিভার্স বায়াস, তাই না? ওপেন সার্কিট। সো ডায়োডটা কিন্তু রিভার্স বায়াসে আছে। ডায়োড যদি রিভার্স বায়াসে থাকে তাহলে সে ওপেন হয়ে যাবে। আচ্ছা, সে যদি ওপেন হয়ে যায়, আমার এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে কি আমি কোনো ভোল্টেজ পাবো? খোলা থাকলে তো ম্যাম ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না, কারণ কারেন্ট নেই, তাই না? কারেন্ট তো জিরো। এই সার্কিটের যে কারেন্ট সেটা তো জিরো হয়ে গেছে, যেহেতু এটা রিভার্স বায়াস বা ওপেন বা অফ, যেটাই আমরা বলি না কেন। সো এখানে যদি কোনো কারেন্ট না থাকে, অবভিয়াসলি রেজিস্টারের আউটপুট কত হবে? 0 ভোল্ট।
সো আমরা তাকে এইভাবে আঁকবো নেগেটিভ হাফ সাইকেলে, মানে টি হাফ থেকে টি পর্যন্ত। 0 to t half আমরা আউটপুট পেয়েছি এক্স্যাক্টলি লাইক ইনপুট, বাট টি হাফ টু টি আমরা কোনো আউটপুট পাবো না, 0 ভোল্ট পাবো। এখন এই জিনিসটা তোমাদেরকে দুবার রিপিট করে দেখানো হয়েছে যে সাপোজ আমার ইনপুটের ঠিক নিচেই যদি আমি আউটপুটটা আঁকি তাহলে সে দেখতে কেমন হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের যেই পয়েন্টটা থেকে সে প্রত্যেকবার ডিরেকশন চেঞ্জ করছে, হ্যাঁ, সেই পয়েন্টগুলোকে আমাদের ফার্স্টে আউটপুটের গ্রাফের সাথে টানতে হবে। You have to extend these lines where the input is changing its direction, okay? এভাবে টেনে তারপরে যখনই পজিটিভ হাফ সাইকেল পাবে সেমটা আঁকবে, যখনই নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাবে 0 আঁকবে, আবার পজিটিভ পেলে সেম অ্যাজ ইনপুট, আবার নেগেটিভ পেলে 0. So did you understand how your output will look like? দেখতে পাচ্ছ সবাই? এটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার। ওকে, হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার। Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. পাবে যখন ডিভাইস ল্যাব করবে। হ্যাঁ, তোমরা মাল্টিমিটার কি সেটা তো জানো মনে হয়, রাইট? মাল্টিমিটার জি ম্যাম। Yes, ma'am. যেটাই ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স সব সবকিছু মাপা। সো দেখা যায় কি হ্যাঁ বলো। মানে মাল্টিমিটারের বদলে আপনার ডিজিটাল মিটার আর ইউজ করা হয় আর কি, দেখা যায় আর কি। হ্যাঁ, ওখানে তোমাকে একটা রিডিং দিবে, এখন সেটা তুমি ভোল্টেজ পেতে চাচ্ছ, কারেন্ট পেতে চাচ্ছ, ইটস আপ টু ইউ। সেভাবে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। ভোল্টেজ মাপতে হলে প্যারালালি কানেক্ট করতে হয়, কারেন্ট মাপতে হলে সিরিজে কানেক্ট করতে হয়, এটা মেবি তোমরা জানো অলরেডি। সো যখন তোমরা ডিভাইস ল্যাব করবে তখন দেখবে এসি যদি আমার ইনপুট হয়, হ্যাঁ, এসি সিগন্যাল যদি আমার ইনপুট হয় ধরো এরকম, সেক্ষেত্রে সে কি অল্টারনেটিং, তাই না? সে তো চেঞ্জ হচ্ছে। সো আমি যদি তাকে মাল্টিমিটার দিয়ে মাপতে চাই, মাল্টিমিটার কিন্তু আমাকে এরকম একটা অল্টারনেটিং সিগন্যাল দেখাবে না। হ্যাঁ, তার ভ্যালু যে কন্টিনিউয়াসলি বাড়বে কমবে বাড়বে কমবে ব্যাপারটা সেরকম হবে না। সেটা কোথায় দেখা যায়? অসিলোস্কোপে দেখা যায়। রাদার সে যেটা করবে সে এটার একটা অ্যাভারেজ নিবে। ওকে, এটার একটা অ্যাভারেজ নিবে, দ্যাট মিন্স নেগেটিভ হাফ পজিটিভ হাফ কনসিডার করে ধরো এই লাইন বরাবর সে এই আউটপুটটার ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করে তোমাকে একটা ভ্যালু দেখাবে যেটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি হবে এই ফর্মুলা অনুযায়ী 0.318 VM. So alternating value rather সে এটার একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু নিবে যেটাকে আমরা বলে থাকি VDC। ওকে, এবং VDC টা ক্যালকুলেট করতে হয় ইউজিং দিস ফর্মুলা ইফ ইট ইজ আ হাফ ওয়েভ। যখন এটা ফুল ওয়েভ হবে, যেটা আমরা নেক্সটটায় দেখব, তখন এটা ডাবল হয়ে যাবে, কারণ তখন হচ্ছে এটা নেগেটিভ 0 না, রাদার এখানেও আমরা আউটপুট পাবো। হ্যাঁ, তখন ভ্যালুটা ডাবল হয়ে যাবে, সেটা আমরা একটু পরে দেখব। আপাতত আমাদের VDC for a half wave rectifier can be calculated by 0.318 VM, where VM represents the peak value of my input signal. Clear everyone? Yes, ma'am. আচ্ছা, গুড। সো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আগের সার্কিটটাই, but with a little bit of change. Can you tell me what is the change here? বুঝতে পারলাম। চেঞ্জটা ধরতে পারছো না আগেরটার সাথে? এই সার্কিটের সাথে এটার সাথে
এটা চেঞ্জ কি? ম্যাম এখানে হচ্ছে সোর্স ইউজ করা হয়েছে। এখানে দেখুন। সিলিকন ডায়োড ইউজ করা হয়েছে রাদার দেন হিয়ার which was an ideal diode. সো এই জন্য আমি তাকে কি দিয়ে রিপ্লেস করেছি, একটা ব্যাটারি সোর্স হিসেবে তাকে ড্র করেছি উইথ আ 0.7 ভোল্ট ড্রপ। সো দিস ইজ দ্য সেম সার্কিট অ্যাজ দিস স্লাইড, only now my diode is not ideal, rather it is a silicon diode. সো তাকে দেখতে কিরকম হবে, আমি যদি সার্কিটটাকে রিড্র করি, দিস উইল বি মাই ইনপুট অ্যান্ড হিয়ার ইজ আ ড্রপ and then I have my R. আচ্ছা, সো এই জিনিসটা আসলে আমার ইনপুটের উপরে কি ইমপ্যাক্ট ফেলবে আউটপুটের উপরে? আচ্ছা, দিস ইজ অ্যান এসি সিগন্যাল। ওকে, আমি ফার্স্টে কিসে আছি? পজিটিভ হাফ সাইকেল, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, প্লাস এখানে দিয়েছি, মাইনাস এখানে দিয়েছি, আমার কারেন্ট কি ক্লকওয়াইজ, তাই না? দিস ইজ মাই কারেন্ট। ডায়োড তো অন হবে, সিলিকন ডায়োড অন হবে, ভালো কথা। সে কত ভোল্টেজে অন হবে? 0.7। আমার যে ইনপুটটা আছে এসি, সে কি 0.7 থেকে শুরু হয়েছে? নো ম্যাম, 0 থেকে। 0 থেকে শুরু হয়ে সে কি করছে? গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে, বেড়ে একটা পিক ভ্যালুতে যাবে, দেন আবার কমে যাবে। সো এখানে আমরা একটা লাইন ধরে নিব যে সাপোজ এটা আমার 0.7 এর লাইন, তার নিচে যদি আমার ইনপুট থাকে, আমার ডায়োড কি অন না অফ? অফ ম্যাম। অফ। তার মানে কি, আমরা একটা কন্ডিশন ডিসকাস করেছিলাম আগে যে অনেক সময় ডায়োড ফরওয়ার্ডে থাকলেও, ফরওয়ার্ড বায়াসে কানেক্টেড থাকলেও সে অন হয় না। কখন হয় না? যদি আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ নি ভোল্টেজের চেয়ে কম হয়, তখন ডায়োড ফরওয়ার্ডে থাকলেও ইট উইল নট টার্ন অন বিকজ দ্য ইনপুট ভোল্টেজ ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট। দ্যাট ইজ দ্য কেস হিয়ার বিফোর 0.7. সো আমার পজিটিভ হাফ সাইকেলে যতক্ষণ না আমার ইনপুট ভোল্টেজ 0.7 এর সমান হচ্ছে, আমার আউটপুট কি হবে? 0 হবে না, এ তো ওপেন থাকবে, এ তো ওপেন হয়ে যাবে, তাই না? বিফোর 0.7। সো ওপেন থাকা মানে কোনো কারেন্ট নেই। সো রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ মাপলে আমি কিন্তু কোনো ভোল্টেজ পাবো না। জি ম্যাম, বলে 0 হবে। 0 হবে। আচ্ছা, ভেরি গুড। এখন বলো 0.7 এর পরে কি হবে? 0.7 ক্রস করে গেলাম, এখন কি ডায়োডটা অন হবে না অফ থাকবে? ম্যাম অফই তো থাকবে ম্যাম, অফই তাহলে থাকবে। ভি নট। এখন তো আমার ইনপুট 0.7 এর বেশি, তাহলে আমার ডায়োড কেন অন হবে না? সে তো অন হবে because now my input is higher than 0.7 volts, so সে তো ডায়োডকে অন করতে পারছে, তার মানে পাথটা তো এখন আর ওপেন নেই, তাই না? সো আফটার 0.7 my diode will turn on, এবং সে যদি অন হয়, সো এখন আমি যদি রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ মাপি, আমি কিন্তু ভোল্টেজ পাবো, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে একটা জিনিস অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে যে এখানে 0.7 ভোল্ট ড্রপ হয়ে বাকিটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, রাইট? সো আমার আউটপুট ভোল্টেজ যে তার পিক ভ্যালু এখানে কত ছিল? ভিএম, মানে সে বেড়ে ঠিক ইনপুটের যে পিক সে পরিমাণই হবে। এখন কি সেটা পসিবল? নো, বিকজ আমার পিক ভ্যালু হাইয়েস্ট কত হতে পারে? ইনপুটের পিক মাইনাস 0.7। সো প্রত্যেকবার আমার যে ইনপুটটা যে যাচ্ছি বা পাচ্ছি, সে বুঝেছো না বুঝুনি এখনো?
কেন এটা Vm মাইনাস Vk? ম্যাম একটু ছোট করে একটু এক্সপ্লেইন করা যাবে? কোশ্চেনটা বুঝিনি, আরেকবার বলো। মানে আরেকবার একটু রিপিট করেন। আচ্ছা, এইখানে যখন আমার 0.7 আসলো, ইনপুট হচ্ছে আমার এখন 0.7 ভোল্ট। 0.7 এও কিন্তু এ কত দেখাবে? 0 না, বিকজ 0.7 পুরোটাই কোথায় ড্রপ হয়ে যাবে? এখানে। সো সে আছে এখন এই জায়গাটায়, যখন সে এই পয়েন্টে, ওকে, সে হচ্ছে জাস্ট 0.7 হয়েছে। এখন ধরো সে বাড়লো, হ্যাঁ, সে বেড়ে সাপোজ ধরো সে এখানে আছে, হ্যাঁ, এখানে আছে, সাপোজ তার ভ্যালু 2 ভোল্ট। সো আমার ইনপুট হচ্ছে 2 ভোল্ট at a particular moment, সে 2 ভোল্ট। আমার রেজিস্টারের ভোল্টেজ কত হবে? ইনপুট টু ডায়োড ইজ অন at 0.7, রেজিস্টারের ভোল্টেজ কত হবে? 1.3, isn't it? রেজিস্টারের across the drop কত হবে? 2 minus 0.7 which is 1.3 KVL করলে যেটা আমরা পাই। আচ্ছা, সাপোজ সে আরো বাড়লো, সে হয়ে গেল 3 ভোল্ট। এখন আমার আউটপুট ভোল্টেজ কত হবে? 2.3। আচ্ছা, সে একদম পিকে চলে গেল এবং পিক ধরো 5 ভোল্ট। ওকে, পিক হচ্ছে 5 ভোল্ট। এখন আমার আউটপুট ভোল্টেজ কত হবে? 4.3। তাহলে তার পিক ভ্যালু কি 5 না 4.3? তার পিক ভ্যালু কি Vm না রাদার Vm minus 0.7? Vm minus 0.7. বাট এখানে কি তাই ছিল? আইডিয়াল কেসে কিন্তু সে Vm ই ছিল। ইনপুট যদি 5 পর্যন্ত যায়, সে আউটপুটেও 5 ই দেখাবে। এটা হচ্ছে আইডিয়াল কেস, যেটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল না। সো অলওয়েজ কিন্তু সে ডায়োডের ড্রপটাকে বাদ দিয়ে যতটুকু থাকে সেটা রেজিস্টারে আমরা পাচ্ছি। সো এই জন্য আমার পিকটা কিন্তু এখানে Vm না, রাদার Vm minus Vk which is 0.7 for silicon. Clear everyone? এখন বুঝতে পেরেছো সবাই? আচ্ছা, এখানে আর একটা জিনিস আমাদের নোটিস করতে হবে, which is here. আচ্ছা, সে তো 0.7 এক্সিড করলো, বাড়লো, ধরো 5 তার পিক, সে 5 এ গেল, আবার সে কমছে, সে এইখানে আসলো, সে পজিটিভ হাফ সাইকেলে আছে, কিন্তু সে 0.7 এ চলে এসেছে আবার। এখন কি হবে? সে বেড়ে আবার যে কমছে, কমে সে আবার 0.7 এ চলে আসলো। তাহলে এখানে আমি কত ভোল্টেজ পাবো? 0। সো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে পজিটিভ হাফ সাইকেলটা শেষ হওয়ার আগেই সে 0 হয়ে গেছে, মানে টি হাফে পৌঁছানোর আগেই সে আবার কি হয়েছে? 0 হয়ে গেছে। ওকে, বিকজ whenever your input voltage is less than 0.7, less than or equal to, actually less than or equal to 0.7, your output voltage will become 0, এবং তার নিচে যদি সে যায়, তা তো obviously সে 0 হবে। রিভার্সে তো obviously সে 0 হবে, কারণ তখন তো ডায়োডটাই হয়ে যাবে ওপেন। ওকে, সো এই জিনিসটা তোমাদেরকে কোথায় ড্র করে দেখাবো? এখানে ড্র করে দেখ। এই জিনিসটা যদি আমরা নিচে নিচে আঁকি তাহলে বুঝতে খুব সুবিধা হয়, মানে ইনপুটের নিচে আউটপুটটাকে ড্র করো। সো দুটো কার্ভ আঁকলাম, হ্যাঁ, অ্যাক্সিসটা আমি জাস্ট মানে একই লাইনে টেনেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। একটা হচ্ছে ভি ইনপুট ভার্সেস টাইম, আর একটা হচ্ছে ভি আউটপুট ভার্সেস টাইম। এখন আমি একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভ আঁকলাম, এবং
যেটা নি ভোল্টেজ 0.7 তাকে এখানে টানলাম, এটা হচ্ছে আমার 0.7 ভোল্ট। এখন আমি আউটপুটটা আঁকবো যখন এই যে যেখানে যেখানে সে ইন্টারসেক্ট করছে সেই লাইনগুলোকে আমি নিচে টানবো, এই যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট 0.7 এর সাথেও ইন্টারসেক্টিং, আবার এটার সাথে ইন্টারসেক্টিংটাও ড্র করতে পারো, না করলেও সমস্যা নেই, ওটা দেখেই বোঝা যাবে কি হচ্ছে। বেসিক্যালি 0.7 এর সাথে সে যেখানে যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে সেটা আমরা টানলাম। এখন আমি আঁকবো আমার আউটপুট কার্ভ। আউটপুট কার্ভ কি হবে বলো তো? 0.7 এর নিচে থাকলে সে 0, 0.7 এর উপরে থাকলে সে এরকম, 0.7 এর নিচে আর নেগেটিভে থাকলে সে পুরোটাই 0, আবার 0.7 এর উপরে থাকলে সে এরকম, 0.7 এর নিচে যদি চলে যায় তাহলে সে 0, এবং এটার পিক ভ্যালু কত? Vm minus 0.7, সো তার পিকটা এটার চেয়ে একটু কম হবে। এবার কি গ্রাফটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? ইয়েস ম্যাম, ক্লিয়ার। Yes, ma'am. আচ্ছা, ভেরি গুড। সো আমরা একটা ব্রেক নেই 5 মিনিটস, দেন আমরা বাকি স্লাইডগুলো কন্টিনিউ। Half wave rectifiers, and we are going to do one math from there now. So এটা হচ্ছে তোমাদের বই থেকে একটা ম্যাথ এক্সাম্পল থেকে of a half wave rectification circuit. So এখানে তোমাদেরকে একটা ইনপুট দেয়া হয়েছে, ইনপুট ওয়েভ ফর্মটা দেয়া আছে এবং সার্কিটটা দেয়া আছে, then they have asked you to sketch the output and determine some values. Okay, so we start with the first part where they have said sketch the output and determine the DC level of the output for the network. So এখানে যখন এরকম 20 ভোল্ট লেখা থাকবে, that means এটা হচ্ছে Vm, ঠিক আছে? This is the value of Vm or the peak value. So now let's start. এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিট এবং ডায়োডটা কি? আইডিয়াল ডায়োড, রাইট? এখানে একটা আইডিয়াল ডায়োড দেয়া আছে। আচ্ছা, পজিটিভ হাফ সাইকেলে ডায়োডটা অন হবে না অফ থাকবে? ম্যাম অন থাকবে। অন থাকবে? আমাদের কারেন্ট আর ডায়োডের ডিরেকশন দেখো ও আগে। ইয়েস ম্যাম, এটা রিভার্স বাইস। রিভার্সে থাকবে, তাই না? আমার কারেন্টটা হচ্ছে এরকম আর ডায়োডটা হচ্ছে রিভার্স। সো পজিটিভ হাফ সাইকেলে ডায়োড উইল বি ওপেন। ডায়োড যদি ওপেন হয় পজিটিভ হাফ সাইকেলে আমি কি পাবো? কোন আউটপুট পাবো? নো ম্যাম। নো ম্যাম। তো এরকম একটা লাইন পাবো, ঠিক আছে? পজিটিভ হাফ সাইকেলে। আচ্ছা, লেটস গো টু দ্য নেগেটিভ হাফ সাইকেল নাও।
নেগেটিভ হাফ সাইকেলে আমার ডায়োডটা অন হবে না অফ হবে? নেগেটিভ হাফ সাইকেল মানে পোলারিটিটা এখন সে অন হবে, তাই না? নেগেটিভ হাফ সাইকেল মানে প্লাস মাইনাসটা এরকম হবে, নিচে প্লাস উপরে মাইনাস। সো তার কারেন্ট হচ্ছে এখন কাউন্টার ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। সো এখন কিন্তু ডায়োডটা অন, সে যেহেতু আইডিয়াল ডায়োড তার মানে তাকে আমি একটু শর্ট সার্কিট দিয়ে রিপ্লেস করব। সো বেসিক্যালি আমি ইনপুটে যা দিব আমি কি আউটপুটে তাই পাবো না? ইয়েস ম্যাম। ইনপুটে দিচ্ছে আউটপুটে তাই পাচ্ছি। এখন দেখো ইনপুট এন্ড আউটপুট, if you look at the polarity, এখানে কিন্তু আমরা যদি KVL করি তাহলে V0 will be equal to VI, তাই না? KVL যদি করি, this is rise, this is rise, V0 will be equal to minus VI, তাই না? বিকজ আমি যদি সাপোজ KVL করি এখন এখানে, তাহলে কি হবে? আমার পোলারিটি আউটপুটেরটা সব সময় আমি উপর দিকে প্লাস কনসিডার করছি, নিচের দিকে মাইনাস, মানে আমি যে ভোল্ট মিটারটাকে কানেক্ট করেছি তার প্লাসটাকে এখানে দিয়েছি আর মাইনাসটাকে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করেছি। সো এটা চেঞ্জ হবে না, এটা বোথ হাফ সাইকেলে সেম থাকবে। সো এখন যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলের কথা চিন্তা করছি, আমার ভোল্টেজটা হচ্ছে এদিকে মাইনাস এন্ড প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস এন্ড প্লাস। সো আমি যদি এখানে KVL করি, সাপোজ আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করলাম, KVL যে কোনো ডিরেকশনে করা যায়, ক্লকওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। সো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যদি করি দেন দিস উইল বি রাইজ, দিস উইল অলসো বি রাইজ। দেয়ারফর আমাদের V0 কি হবে? ইকুয়াল টু মাইনাস VI হবে না? অথবা VI equals to minus V0, তাই তো হবে, তাই না? মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলে আমি যদি এটাকে পজিটিভ সাইড কনসিডার করি, আমার যে আউটপুটটা আমি পাবো সেটা আমি পাবো আসলে নেগেটিভ সাইড, যেহেতু এটা আমার V আউট। সো তার পজিটিভ সাইড হচ্ছে উপরে আর নেগেটিভ সাইডটা হচ্ছে নিচে। সো আমি যদি এরকম পাই যে V out equals to minus VI, তার মানে হচ্ছে যে সে নেগেটিভে আমাকে আউটপুট দিবে। এই হাফ সাইকেলটা আমি পাবো and in this direction which is below this zero line, so আমি এই ডিরেকশনে একটা আউটপুট পাবো। আবার যদি আমি পজিটিভ হাফ সাইকেলে যাই তখন কি হবে? 0, আবার নেগেটিভ হাফ সাইকেলে আউটপুট পাবো। So is the graph clear to you how you have to draw the output V0? এবং এটার পিক ভ্যালু কত দিতে হবে? 20, যেটা নাকি এখানের VM, এটাই এখানে VM হবে। কেন হবে? বিকজ দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল ডায়োড। এটা যদি সিলিকন বা অন্য কোনো ডায়োড হতো তখন আমাদের এই যে এরকম ক্যালকুলেশন করে নিতে হতো, বাট সেটা এই এক্সাম্পলে নেই। আচ্ছা, এখন আমাদেরকে বলেছে যে ডিটারমাইন দ্য ডিসি লেভেল অফ দি আউটপুট। আমরা জানি হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের জন্য ডিসি লেভেল ইজ found from this formula. However, you have to look যে তোমাদের আউটপুট কি above 0 না below 0 এটা দেখতে হবে তোমাদেরকে। সো আমরা যেহেতু যেই সাইকেলে আউটপুটটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নেগেটিভে, সো এই জন্য সামনে আমাদেরকে একটা মাইনাস নিতে হবে। সো VDC যেটা আমরা পাবো that will be minus 0.318 VM, which is this value. Clear? ডায়োডের ক্ষেত্রে শুধু হয় না? কোন ডায়োডের কেসে? মানে আইডিয়াল ডায়োডের ক্ষেত্রে আর কি মাইনাস হবে? আইডিয়াল ডায়োডের ক্ষেত্রে এটা মাইনাস হবে যখন আমার আউটপুটটা নেগেটিভে, ওকে, নেগেটিভে। আবার প্র্যাকটিক্যাল ডায়োডের ক্ষেত্রেও এটা মাইনাস হতে পারে যদি আউটপুট নেগেটিভে হয়। সো দ্য সাইন ইজ অনলি রিলেটেড টু ইয়োর ডিরেকশন। দ্যাট মিনস আমি যে আউটপুটটা পাচ্ছি সেটাকে আমি পজিটিভ দিকে পাচ্ছি না নেগেটিভ দিকে পাচ্ছি সেটার সাথে সাইনটা রিলেটেড। আর ফর্মুলাতে যে চেঞ্জ সেটা আইডিয়াল ডায়োড হলে এটা শুধু ভিএম হবে। এটা যদি প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড, সাপোজ একটা সিলিকন ডায়োড হতো, তখন ফর্মুলাটা হয়ে যেত ভিএম মাইনাস ভিটি। বুঝতে পেরেছো? ধরো এটাই একই জিনিস পেয়েছি কিন্তু এটা আইডিয়াল না, সিলিকন, যেটা আমরা নেক্সট পার্টে অ্যাকচুয়ালি করব। সো সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে ভিএমটা ভিএম থাকবে না, ভিএম মাইনাস ভিকে হয়ে যাবে। So the negative sign is related to the direction
It doesn't matter if it is a ideal diode or a practical diode. Okay, as long as আমার আউটপুটটা কোন ডিরেকশনে পাচ্ছি সেটা আমাকে দেখতে হবে। Okay, so আমরা পার্ট বি তে যাই এখন। That means repeat the same thing if your diode is now a practical diode which is a silicon diode. So এখন আমাকে কি করতে হবে, সেম সার্কিটটা যদি আমি কনসিডার করি, if I consider the same circuit and I consider the positive half cycle, so now my silicon, this is a silicon diode. পজিটিভ হাফ সাইকেলে আসলে কোনো চেঞ্জ নেই, আছে কি পজিটিভ হাফ সাইকেলে? সে তো অফ হবে, অফই থাকবে, সে আইডিয়াল হোক সিলিকন হোক, ডাজন্ট ম্যাটার। ইন দ্য পজিটিভ হাফ সাইকেল ইউ উইল নট গেট এনি আউটপুট। ওকে, in the negative half cycle you will get output, but when 0 থেকে কি আউটপুট পাবো? 0 থেকে 0.7 এর পরে আউটপুট পাবো। সো আমি যদি এটা গ্রাফটা আঁকি, জিনিসটা এরকম হবে যে this is my input, V input time, then I have V output and time, and I draw my input curve. এখন আমি ওই সিলিকনের লাইনটা কোথায় দিব, উপরে না নিচে? নিচে নিচে দিতে হবে, কারণ আমাদের অন কিন্তু অন দি নেগেটিভ সাইড, নট অন দ্য পজিটিভ সাইড। সো আমাকে এখানে আঁকতে হবে লাইনটা, নেগেটিভ 0.7 যেটা, সেখানে আঁকবো। দিস ইজ মাই -0.7 ভোল্ট। হ্যাঁ, এখন এইখানে যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট গুলো তাদেরকে কোথায় টানতে হবে? টু দ্য আউটপুট অ্যাক্সিস। আচ্ছা, এখন বলো এখানে কোনো আউটপুট পাবো পজিটিভ হাফ সাইকেলে? নো ম্যাম, পাবো না। নেগেটিভ হাফ সাইকেলে 0.7 এর আগে আউটপুট পাবো? 0.7 ক্রস করার আগে কি আউটপুট পাবো? নেগেটিভ হাফ সাইকেলে নাও পাবো না, পাবো হচ্ছে ইন্টারসেকশনের পরে। সো আমি আউটপুটটা যখন ড্র করব এই পুরো সময়টাই কি দেখাবে? 0। তারপর যখন সে এই লাইনটাকে ক্রস করে যাবে তখন সে একটা ভ্যালু দেখাবে। আবার এই লাইনের উপরে চলে গেলে কোনো ভ্যালু নেই, 0। আবার নেগেটিভে যখন সে এই লাইনটাকে ক্রস করবে তখন সে একটা ভ্যালু দেখাবে, যেটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে, মানে টি তে শেষ হবে না, 2t তে শেষ হবে না। এটা তো টি, এটা ধরো টি, এটা হচ্ছে 2t, তাই না? সে 2tর আগেই কিন্তু সে 0 হয়ে যাবে। তার মানে এইটুকু যদি আমি আঁকতে চাই, এখানে কিন্তু আমাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করে 0 দেখাতে হবে আপ টু 2t। বুঝতে পেরেছো সবাই? আর এই পিকটা কত হবে তাহলে? আমাদের পিক কত ছিল? 20। সো এই ভ্যালুটা এখন কত হবে? এটা কি 20 হবে? 19.3। এক্স্যাক্টলি 19.3। ওকে, 19.3। দেখো এই গ্রাফটা। আচ্ছা, এবং এখন যখন আমি তার ভিডিসি বের করব, দেখো ফর্মুলাতে চেঞ্জ আছে, এই যে Vm minus 0.7। নেগেটিভ এটা হবে obviously because the output is in the negative direction, but because my peak voltage is not Vm anymore, so আমি এখানে কনসিডার করব 19.3। সো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আগেরটার সাথে, আইডিয়ালটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি, there is a drop। এটা হচ্ছে 6.14, আর আগে আমরা পেয়েছিলাম -6.36। সো ডিসি লেভেলটা এই ক্ষেত্রে আরো কম আসবে যখন আমার ডায়োডটা প্র্যাকটিক্যাল হবে। আচ্ছা, in the last part they have said that
again repeat part A and B, that means both ideal and practical দুটোর জন্য A and B করতে বলেছে। যদি আমাদের ইনপুটটা এখন 20 না হয়ে 200 হয়। ওকে, সো বেসিক্যালি আমাদের ক্যালকুলেশনে বা গ্রাফে প্যাটার্নে কোনো চেঞ্জ আসবে না। হ্যাঁ, পার্ট এ এর প্যাটার্নটা ঠিক এরকমই হবে, পার্ট বি এর প্যাটার্নটা ঠিক এরকমই হবে, বাট চেঞ্জ আসবে কিসে? ভ্যালুতে। যেমন পার্ট সি এ যেহেতু আমাদের ভিএমটা এখন 200, সো আমি যদি তাকে আইডিয়াল ডায়োড দিয়ে প্লট করি, এই ভ্যালুটা এখন হয়ে যাবে 200, তাই না? আর আমাদের পার্ট বি তে আমি যদি ভিএম কে 200 কনসিডার করি, তাহলে আমার এই ভ্যালুটা কত হবে? 200 মাইনাস 0.7 কত? তাই না? 200 minus 0.7. This will be the only change. বুঝিনি, আবার বলো। 199.3 রাইট, 199.3। হ্যাঁ, এটাই পাবো, কারণ আমাদের ডায়োডের ড্রপ আছে না 0.7, এই জন্য আমার পিক ভ্যালুটা কত হবে? ভিএম মাইনাস ভিকে। সো আমাদের 200 দিয়ে আমরা 200 কে যদি ভিএম ধরি, সো আমি পার্ট এ এন্ড বি রিপিট করলে গ্রাফ আমরা একই রকম পাবো, শুধু আমাদের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো এখানে যখন আমরা পার্ট সি সলভ করছি, তখন প্লটটা আর নতুন করে ওরা ড্র করেনি, বিকজ প্লটটা দেখতে একই রকম হবে, শুধু তার পিক ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে, বিকজ ভিএম ইজ 200। বাট ভিডিসির যে ক্যালকুলেশন, সেখানে কিন্তু অবভিয়াসলি ভ্যালুটা কি হবে? এটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো 200 আমাদেরকে এখানে বসাতে হবে। আইডিয়াল ডায়োড হলে দিস উইল বি দ্য ফর্মুলা এন্ড দিস উইল বি দি অ্যান্সার, এন্ড প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড যখন হবে তখন এটা হয়ে যাবে যে 200 মাইনাস 0.7 মানে 199.3 টাইমস মাইনাস 0.31। ঠিক আছে, সো তারপরে তোমাদেরকে বলেছে এই দুটোকে কম্পেয়ার করতে। ওকে, কম্পেয়ার করলে আমরা যখন 20 ছিল তখন আমাদের আইডিয়াল ডায়োডে ভিডিসি ছিল -6.36 এবং প্র্যাকটিক্যাল ডায়োডে কি হয়েছে? না, 200 যখন আমরা করেছি তখন সে জাস্ট তার 10 টাইমস হয়ে গেছে, -63.6, তাই না? এখানে ছিল 6.36, সে বেড়ে কত হয়েছে? -63.6। আর প্র্যাকটিক্যাল ডায়োডের কেসে যখন তাকে আমরা 20 ভোল্ট দিয়ে সলভ করেছিলাম তখন আমরা পেয়েছি -6.14, বাট যখন 200 ভোল্ট দিয়ে সলভ করছি তখন কিন্তু সে আরেকটু বেশি, তাই না? 10 টাইমস এর কিন্তু বেশি। সে যদি জাস্ট 10 টাইমস বাড়তো তাহলে সে হতো -61.4, কিন্তু সে কিন্তু হয়ে গেছে -63.38। সো এটাই একটা কম্প্যারিজন যে কতটুকু সে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করলো, দ্যাটস ইট। ব্রেকডাউন নিয়ে কথা বলেছিলাম, which is PIV or PRV, peak inverse voltage or peak reverse voltage. So again আমি এখানে জেনার টার্মটাকে হাইলাইট করব না, রাদার অ্যাভালাঞ্চ টার্মটাকে হাইলাইট করব। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইট মিনস ইজ, আমরা জানি যে রিভার্সে আমরা আমাদের রেগুলার ডায়োডকে অপারেট করাতে চাই না। Why not? Because if it operates in the reverse bias condition and I keep increasing my input voltage, then at one point আমাদের ডায়োডের মধ্যে কি হবে? ব্রেকডাউন হবে, অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন, এবং তার কারণে very high amount of current will flow, but the problem is যে ওই কারেন্টের সাথে আবার very high amount of heat will be produced, which will damage the device. So it is very important to know যে আসলে এটা প্রত্যেকটা ডায়োডে কোন ভোল্টেজে হচ্ছে, কত ভোল্টেজ দিলে এই ইস্যুটা হবে সেটা আমাদের জানতে হবে। এই ভ্যালুটাই হচ্ছে পিক ইনভার্স ভোল্টেজ আর পিক রিভার্স ভোল্টেজ। সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? যে কোনো সার্কিটের কেসে
আমরা হচ্ছে কেভিএল অ্যাপ্লাই করব কোন কন্ডিশনে, যখন নাকি ডায়োডটা ওপেন মানে রিভার্স বায়াসে, সেই বায়াস কন্ডিশনে আমরা তাকে কেভিএল অ্যাপ্লাই করব এবং পিআইভি ধরব কোথায়, যেখানে ডায়োডটা ওপেন, সেই ভোল্টেজটা হচ্ছে আমার পিআইভি। আচ্ছা, সো দ্যাট মিন্স আমরা এতক্ষণ যে সার্কিটটা দেখছিলাম, ধরো এই হাফ ওয়েভ ডায়োডটাকে রিমুভ করতে হবে। আচ্ছা, রিমুভ যদি আমি করি ডায়োডটাকে, সো আমি কোন হাফ সাইকেলটা নিয়েছি, দেখো যে হাফ সাইকেলে ডায়োডটা ওপেন। সো আমাদের ফার্স্ট সার্কিটটা অনুযায়ী ডায়োডটা ওপেন হবে নেগেটিভ হাফ সাইকেলে, তাই না? নেগেটিভ হাফ সাইকেলে দ্য ডায়োড ইজ ওপেন। সো আমি সেইভাবে আমার পোলারিটি গুলোকে নিয়েছি। আচ্ছা, নিয়ে এটাকে আমরা ওপেন করেছি। সো এটাকে যখন আমরা ওপেন করব তখন কি হবে, আই এম গোইং টু ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য ভোল্টেজ হিয়ার। সো এই সার্কিটে ইট ইজ ভেরি সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যেহেতু এখানে শুধু দুটো কম্পোনেন্টই আছে, একটা ডায়োড আর একটা রেজিস্টার। সো এই ডায়োডটা ওপেন হয়ে গেলে the amount of current in this circuit is 0. So there will be no voltage drop across the resistor. রাদার আমি কি জানি যে যেই পার্টটা ওপেন সেখানে আমি কি দেখতে পাবো, এই ভোল্টেজটাকেই দেখতে পাবো না? সো এইটা PIV will be greater than or equal to VM. সো এই কথাটার মানে হচ্ছে আমার রিভার্সে আমি যদি আমার পিক যে ভ্যালুটা আছে ধরো 20, হ্যাঁ, রিভার্সে আমি যদি অ্যাভয়েড করতে চাই যে রিভার্সে আমার যেন ব্রেকডাউনে না চলে যায়, তাহলে আমার ডায়োডটাকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যে সে যেন অ্যাট লিস্ট 20 ভোল্ট পর্যন্ত নিতে পারে রিভার্সে। কেন বলো তো? আচ্ছা, ধরো আমি এটা অপারেট করছি, হ্যাঁ, এই সার্কিটটা এটা অপারেট করছি সাপোজ। এখন সে পজিটিভ ডিরেকশনে কত পর্যন্ত যাবে? 20। সে নেগেটিভ ডিরেকশনে কত পর্যন্ত যাবে? -20, তাই না? 20 পজিটিভ ডিরেকশনে সে 20 পর্যন্ত ইনক্রিজ করবে, নেগেটিভ ডিরেকশনেও সে 20 পর্যন্ত ইনক্রিজ করবে, যেহেতু আমার ইনপুটটা ফিক্সড যে না আমার 20 ভোল্টই পিক। আচ্ছা, এখন যদি আমার ডায়োডটা এমন হয় যে সে নেগেটিভে 20 ভোল্ট পিক না নিতে পারে, তার আগেই সে ব্রেকডাউন হয়ে যায়, তাহলে কি আমি তাকে ইউজ করতে পারবো এই ভ্যালুর জন্য, এই এসি সিগন্যালের জন্য? কারণ সে তো নিতে পারবে না। এসির ইনপুট দেখা যাবে 20 ভোল্ট নেগেটিভে যখন যাচ্ছে সে ড্যামেজ হয়ে গেল, তাই না? তাহলে কিভাবে হবে? সো আমাকে কি করতে হবে, আমি যখন ডায়োডটাকে ডিজাইন করব, আই হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড যে আমার যে ইনপুটটা সেই সিগন্যালটা কিন্তু 20 পর্যন্ত যাচ্ছে। সো দ্যাট মিন্স আমি যখন ডায়োডটাকে ডিজাইন করব, আমার রেটিংটা এমন হতে হবে যে সে যেন অ্যাট লিস্ট নেগেটিভ ডিরেকশনে 20 ভোল্ট নিতে পারে। বিকজ আমার ইনপুট সিগন্যালের পিক তো 20 ভোল্ট, সে যদি এটা না নিতে পারে তাহলে তাকে আমি সার্কিটে বসাতে পারবো না। সো আমাকে এমন একটা ডায়োড চুজ করতে হবে যার পিআইভি রেটিং এটার চেয়ে বেশি। এবার কি বুঝতে পেরেছো বিষয়টা? ইয়েস ম্যাম। তো ধরো আমি একটা স্পেসিফিকেশন বা ডেটা শিট দেখলাম, সেখানে আমি একটা ডায়োড পেলাম যার পিআইভি রেটিং দেয়া আছে 10 ভোল্ট। আমি কি সেই ডায়োডটাকে এই ইনপুট দিয়ে ইউজ করতে পারবো? নো ম্যাম। নো ম্যাম। ধরো একটা দেয়া আছে 35, তাকে ইউজ করতে পারবো? ইয়েস ম্যাম। তাকে ইউজ করা যায়, রাইট? সো এটা ইনফ্যাক্ট মানে আমরা এখানে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু লিখেছি, বাট আসলে আমাদের ইকুয়াল না হয়ে বেস্ট হচ্ছে এভাবে লেখা যে গ্রেটার দেন বিএম।
মানে 20-র বেশি, ঠিক 20-র সমপরিমাণ হলেও একটা রিস্ক থেকে যায়। হ্যাঁ, ঠিক 20-তেই যদি হয়, ধরো তার পিআইভি রেটিংও 20 আবার এটার পিকও 20, সো দেন দেয়ার ইজ এ লিটল বিট অফ রিস্ক যে একদম সেম, মানে এ 20 পেলে ব্রেকডাউন হয়ে যাবে কিন্তু আমারও আবার পিক হচ্ছে 20, সো বেটার হচ্ছে লেখা যে গ্রেটার দেন বিএম, সো আমার যে পিক তার চেয়ে বেশি যেন আমাদের ডায়োডের রেটিংটা থাকে পিআইভি। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, ma'am. সো আমি আজকে ফুল ব্রিজটা স্টার্ট করব বাট শেষ করব না। সো ফুল ব্রিজ রেকটিফায়ারের ওয়েট ফর, আচ্ছা না, আই থিংক আই ক্যান ফিনিশ ইট, ইটস স্মল। আমরা সেন্টার ট্যাপটা আজকে করব না। ওকে, সেন্টার ট্যাপ ইজ দ্য লাস্ট রেকটিফায়ার, সেটা আমরা করব না আজকে, আমরা ফুল ব্রিজই শেষ করব। সো ফুল ব্রিজ রেকটিফায়ার যেটা, সেটার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যেটা দেখতে এরকম, এবং তোমরা যখন ল্যাব করবে তখন এটার এক্সপেরিমেন্টও করবে তোমরা। সো এটা হচ্ছে একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার which is looking like a ব্রিজ নেটওয়ার্ক। হ্যাঁ, এটা দেখতে একটা ব্রিজের মতো, ধরো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, আবার এখান থেকে এখানে, এরকম, এই জন্য এটাকে একটা ব্রিজ নেটওয়ার্ক বলা হয়। সো বেসিক্যালি এটার অ্যারেঞ্জমেন্টটা এমন যেখানে 4টা ডায়োড কানেক্টেড আছে এবং তাদের মাঝখানে আমরা একটা রেজিস্টারকে কানেক্ট করেছি যেখান থেকে আমরা আউটপুটটা নিচ্ছি। ওকে, সো আমাদের আসলে এখন যেটা বুঝতে হবে যে এটা কিভাবে একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার হলো। আগের যে এক্সাম্পল গুলো দেখেছি সবগুলো ছিল হাফ ওয়েভ, মানে আইদার পজিটিভ হাফ অথবা নেগেটিভ হাফে আমরা আউটপুট পাচ্ছি, কিন্তু আমরা কিন্তু কখনোই কমপ্লিট আউটপুটটা পাচ্ছিলাম না, রাইট? in none of the examples, either positive or negative half. So এখন যে সার্কিটটা আমরা দেখব, এখানে আমরা দুটো হাফ সাইকেলই আউটপুট পাবো। দ্যাট আচ্ছা, সে এইভাবে যদি যায়, কারেন্ট যদি এখানে আসে, সে কোন পাথ দিয়ে যাবে, D1 না D2? ম্যাম D2। D2, তাই না? D1 কে তো সে রিভার্সে পাচ্ছে, মানে এই পাথটা ওপেন, সো সে চলে যাবে এইখানে। আচ্ছা, সে এখান দিয়ে আসলো, এই জায়গায় আসলো, সে কোথায় যাবে, আর না D4? আর এর দিকে চলে যাবে। আর এর দিকে চলে যাবে, যেহেতু D4 কে সে পাবে অফ। সো আর এর ভিতরে সে যখন এন্টার করছে, সে এই দিক দিয়ে এন্টার করছে, আসলো কারেন্ট। এখন সে কোথায় যাবে, তার একটাই অপশন না, D3? সে তো D1 এর দিকে যেতে পারবে না, এটা তো প্লাস, সো সে D3 দিয়ে বেসিক্যালি চলে যাবে এই আমাদের সাপ্লাইয়ের নেগেটিভ। সো তার পাথটা কেমন হবে, এই যে এরকম। দেখতে পাচ্ছ সবাই? বুঝতে পেরেছো কি হচ্ছে? এবং এখানে ডায়োডের অন অফ কন্ডিশন গুলো লেখা আছে। সবকিছু যদি সরিয়ে ফেলি, মানে যেগুলো ওপেন, হ্যাঁ, যেগুলো ওপেন আর যেগুলো শর্ট, বেসিক্যালি আমার আর এই পয়েন্টটাকে টেনে এখানে কানেক্ট করলাম, এই ব্রাঞ্চগুলো তো ওপেন, তারা তো নেই। সো বেসিক্যালি এই সার্কিটটা কি আসলে এটা না? This point can be connected here because it's a short. This point can be connected here. So এটাকে আমি জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছি, সোজা করে ফেলেছি, আর এই দুটোকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। তো তার মানে কি, আমি যা ইনপুটে দিচ্ছি তাই আউটপুটে পাবো না? জি ম্যাম, যাই। ওকে, সো এটা ছিল পজিটিভ হাফ সাইকেল।
ক্লিয়ার সবার কাছে? নেগেটিভ হাফ সাইকেলে যাই। নেগেটিভ হাফ সাইকেলে এখন আমাদের পোলারিটি কি হবে? অপোজিট হবে। আচ্ছা, অপোজিট হলো, আমি এইখানে ফার্স্ট একটু ড্র করি যাতে তোমাদের ডায়োডটা বুঝতে সুবিধা হয়, দেন ওই সাইকেলটা আমরা যাব। সো নেগেটিভ হাফ সাইকেলে এখন এ হচ্ছে মাইনাস আর এ হচ্ছে প্লাস। সো কারেন্ট কোথায় যাবে? এদিকে যাবে। সে D3 দিয়ে যাবে না D4? D4 দিয়ে যাবে। D4 দিয়ে যাবে, গুড। সে D4 দিয়ে গেল, এখানে আসলো। সে D2 তে যাবে না আরে যাবে? আরে যাবে। আরে যাবে। আর এখনো থেকে কিন্তু D1 এ চলে যাবে। রাইট, আর থেকে সে D1 এ যাবে এবং খেয়াল করো এখনো কিন্তু সে আরে একই ডিরেকশন দিয়ে ঢুকেছে। পজিটিভ হাফ সাইকেলে যেই ডিরেকশন দিয়ে কারেন্ট পাস করেছে, নেগেটিভ হাফ সাইকেলেও আর দিয়ে কিন্তু একই ডিরেকশনে কারেন্ট পাস করেছে, রাইট? প্লাস মাইনাস। এখন সে এখানে এসে কোথায় যাবে? D1 দিয়ে এখানে। সো জিনিসটা দেখতে হবে এরকম। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম ওইটা তো D1 এর দিক দিয়ে গেল, ওইখান গিয়ে আপনার আউটপুট চলে গেল, আবার কি কারেন্টটা ডান দিকে যেতে পারতো না? মানে D1 এ যেতে পারতো না? এদিকে যেতে D1 এ? D2 তে D2 তে? আচ্ছা, D2 তে সে যাবে না, বিকজ এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে আসার পরে তার জন্য D2 যদি সে যায়, D2 পাথ ফলো করলে তো সে আবার প্লাসের দিকে চলে যাবে। সো কারেন্ট তো প্লাস থেকে শুরু করে কখনো প্লাসের দিকে যাবে না, রেদার সে নেগেটিভের দিকে যাবে। সো এখানে যদি সে আসে, এদিকে গেলে তো সে আবার ঘুরে প্লাস, দেন আবার ঘুরে এখানে চলে আসবে। সেটা পসিবল হবে না, তাই না? কারণ D2 এর দিকে সে গেলে তাকে আবার এইভাবে আসতে হবে, তো ক্যান নট কাম ব্যাক টু প্লাস। সো এই জন্য সে D1 এর পরে ব্যাটারি মাইনাসে চলে যায়। সো এখন যদি খেয়াল করো আমার V0 যেটা, সেটা প্রত্যেকবারই প্লাস মাইনাস থাকছে, প্লাস মাইনাস থাকছে। এবং আমি যদি KVL করি, KVL করি এই লুপে, সো বেসিক্যালি ব্যাপারটা এখন এইরকম। তাই না? So what will happen? This is a rise and this is a drop যদি আমি এভাবে KVL করি। So VI minus V0 equals to 0, therefore V0 equals to VI. So এখানে V0 equals to VI মানে হচ্ছে সে পজিটিভ। যখনই সে আসে V0 equals to minus VI, তখন আমি তাকে আঁকি আউটপুটের নেগেটিভে। আর যখন সে আসবে V0 equals to VI, তার মানে আমি বুঝবো যে আউটপুটটা পজিটিভে হবে। ওকে, সো এই যে এখানে যে এক্সাম্পলটা করেছিলাম, সো এখানে তাকে নেগেটিভে কেন এঁকেছিলাম? বিকজ আমরা এখানে পেয়েছিলাম V0 equals to minus VI যখন KVL করেছিলাম। হ্যাঁ, এই জন্য তাকে আমরা নেগেটিভে এঁকেছি। বাট যখন আমি V0 equals to plus VI পাবো, তার মানে হচ্ছে আমার এই সাইকেলেও আউটপুটটা কিন্তু পজিটিভ। সো ফার্স্ট হাফ সাইকেলেও আমি পজিটিভে পেয়েছি, এখানেও পজিটিভে পেলাম। সো আমরা এখানে এন্ড করব। এটা রিলেটেড বাকি VDC কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এন্ড সেন্টার ট্যাপ, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব, ঠিক আছে? এন্ড ডোন্ট ফরগেট নেক্সট ক্লাসে তোমাদের কুইজ আছে, লেকচার 2 এন্ড 3। I'm quiz MCQ না written? সেটা তো আগে বলা হবে না, সেটা হচ্ছে সারপ্রাইজ। তোমরা লেকচার দুটো ভালো করে পড়ে আসবে, তাহলেই মানে সোমবারে কুইজ। ইয়েস ম্যাম কুইজটা আগে নিয়ে নিতাম। তোমরা আগে আসলে আগে নিব, আগে না আসলে তো আমার কিছু করার নেই। টাইমলি আসবে তাহলে কুইজ ফার্স্টে নিব, আর না ক্লাস শুরু হওয়ার 15 মিনিট পরে নিলেই তো হয় আর কি ম্যাম। ভাই সিলেবাস শেষ